बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल इल्म। बाबु फज़्लिल इल्मि व क़ौलिल्लाहि तआला यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर व क़ौलिही अज़्ज़ व जल्ल रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्म दाद जहल मुतज़ाद है। इल्म जहल मुखालफत के इस्तेमाली पोए तो वही समझ तो वही यौद योसीज डेप्थ बांधे पोएदल के तबिया फिक्र हुई फिक्र फेकाफ औहा फकीह आगसड़े चागद इल्म गहराए बांधे पुईगी आत फकीह इल्मी खबरों पर गहराए दागे पर हिकमतुन चिपुएगी ना फकीह। हदीस के जराजी मय्यदुल्लाह बि खैर युफक्किहु फिद्दीन दागे मकसद दागा चिद दीन दबारी को इल्म वलवर फिक्र न मुराद किताब नहीं, फिक्र वेलिशी द दीन द समझ किताब तारे फिक्र किताब दे द दीन द समझ किताब दाखिल अक्सर बेल मई किताब बताता हो कि अब्या बताता हुई तो दागे से खिलाफ हो के खिलाफ सोकने गई खुदाई से बुनियादू नहीं तो शरीयत से कम सलोड़ दलाइल ली ताए की और तलब के मैं इनकार खलक पद पदादा सी गई चिदा सड़े से तनम हुई पता अडेरो खल को दखलून उदीदा खबर बाद खल को खुद फकाहत खिलाफ किताबों ने लिख ली अफराद तफरीद गैर मुकल्लिदीन द फिक्र है मुखालफत की किताबों ने लिखी अपसवों ने लिख ली दगजान ला ज्यादा रहे अफराद कर और बाद खल को अफराद दाए चे नूर लिजाह की मसले लिख ली और तदागैर दलील तपो सके तफिका न माने द्वारा सुना गलत थी तो शरीयत दलाइल सलूर दी और हर फकीह ना दा मुतालबा के देशी जित पर इकबल फलान की मसलक माने कम दलील लड़े और जो कम दलील लड़े न आया आगा दलील सही उम्र और कहता तो धोखा लगे ये तो मुबाहसा हुई तो इनकार न हुई मतलब पोए ने इनकार में करे फिक़ह किताब ने इनकार नहीं अगर सर यह इख्तिलाफ राय भी अगर तखलक द फिक़ह इनकार हुई दानूर रूना के द फिक़ह कम खिलाफ गई दीद हदीस सर वसे गई जो युफ़क्किहु फिद्दीन दा मसले की तासुब दे महज दे तासुब नजान साथे जमुंगा द कोशिशुनो यह बुनियादी मकसद दाम ने चे इंसान के दे मसले की तासुब नहीं पकम चरे कानिया दे अगर वाखली और बल सड़े कि पकम मसलक काने दे आ रहेगा वहां कुरान के वह तासुब नहीं दुश्मनी बने दगर आदि तो जहल पर बुनियाद बांधे अन्नास आदाउल्लिमा जहिलू मकसद अंदाजे कि वो सड़े दे उसी न बेखबरी नागागे सिर्फ दुश्मनी गई फुकहाए किरामों से फर्जी मसाइल जुड़ ये तो फर्जियात हुई अगे पूरे में दाखिल खानी बहन किताबों ने लिख ली दागे मकसद दाओ कि सड़े ना आहले होगा पोए निशिल रहे तो कदा सूरत राशि हो कदा सूरत राशि हो कदा सूरत राशि नमंग वर्ता दमख के ना यो कानून खोदले दे और मसलम वर्ता खोदले दाव्यादा मुताखिरीन गलती था चेगी द फुकहा कौल दा से तस्लीम ही लगा संग जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल तस्लीम फुकहा गलती ना अखल को गलती अल इल्म मुराद से शेरे पोया दा लेकिन दल तक कम पोया मुराद वल मुराद बिल इल्म अल इल्म शरई अल्लज़ी युफीदु मारिफतु मा यजिबु अलल मुकल्लफ मिन अम्रि दीनिही फी इबादातिही व मुआमलातिही वल इल्म बिल्लाहि व सिफातिही सब मकसद
علم نہ مراد علم شرعی دے آغا علم شرعی يفيد معرفة ما يجب على المكلف من امر دينه في عباداته ومعاملاته چې داغه معرفت پوهېدل دا په مکلف باندې لازم دي من امر دینه داغه د دین د امورنا خوا کداغه عبادت دي او خوا کداغه معاملات او د دین کتابونو کې دا لیکلي دي چې دومره قدر علم په هر چا فرض دی چا په خپل عبادت او پیژني او دارنګه معاملات ته هم پیژني نوام غریبان خو دې نه بالکل محروم دي ایتره بنیادی علم نشته هغه په دې نه پوهیږي غریبانان او ټول عمر مونږه راغی سرویس چې خیر دی نه نه پوهه یو درکې مې نه پوهه ته مستدان ویل چې کله یو سړی غنم اخلي یو من غنم اخلي دی یو شل ځای ته پوښتنه په دې خلکو سره د دین دا مسلې اهمیت نشته نور پسې کوشش کوي نه کړهو کوي نه ځانته دا ټول عمر سر وینځل دا عوامو دا درست خبره نه دی لکه دایره اچول بګار دي چې دا به تاسو فرض دی دا حقیقتا فرض دی یو سړی چې پدې نه پوهیږي چې زما په موږ کې کوم امور دي چې پای باندې سیده ساوره دي او کم داسې دي چې هغه فوت شي نو سیده صاحب سره مغه نگی علم فرض نه نو سره دې څه وي مستحب ده یعنی موږ په پدا اني ټایم پیزا وخت فرض نه نو دې چې د موږ په بنیادی مسله نه پوهیږي نو ته معذور غني چې دې معذور ده معذور هغه څوک چې هغه ډېر کوشش باوجود جاهل پاتې شي معذور هغه چاته وایي چې الله پنيز داغه عذر قبلي داغه دا عوام نه دي دا عوام پدې نه دي چې تور ته وسو وایي چې دوبه کې ویزا ده او دمر پیسې دي ریکلی بریدي کنه بریدي سفر کوي کنه کوي که سفر صعوبتونه برداشت کوي حالته کې د کفیل پکې سپورې رټنې هغه برداشت کوي او کته ورته دین ته پاروزه کله وې کور کو چره کله وې پیسې نشته دا کمزورې دي دا سر مو وینځي د خلکو دا ګناه ده غلطي کوي خلک علم شرعي دا غي طلب فرض کم هغه علم چې هغه په انسان دای کول لازم دي یعنی فرضیات تی پتا باندې روزه پسم آدی کی پسند آدی ته علم فرض پکاره چې هر مسلمان دې نه واقف زکات زمونږ چې کوم غټ معاملات دي چې ما سره دومره پیسې دي په دې کې څومره زکات لازم ده زمونږ علما علم هم مهلت ورکړل دي خو پار اختر کې نیت هم صحیح دا شړل وغیرہ یې حنت ورته وخیا په وخت ولا کار خراب کا بس ختم دا هر سړي ذمہ داری ده چې هغه معلوم کی هر اختر کې ودی د خیر دومره سرسایه او دومره کسانو مسلمانان نه دي دا معذورتیا نشته په مکلف باندې چې کوم چیز لازم ده دا غي علم فرض یا عبادت دي دویم معاملات دي زمونږ دین هغه د دوه سيزونو نه مرکب دی یا عبادت او بل معاملات کې ډیرو باریکو ته بنځو په معاملاتو کې نکاح دا معاملاتو کې طلاق هم ده معاملاتو کې خرید او فروخت چې انسان په جایز او په ناجایز معاملې کوي درنګ نکاح په سماتی طلاق په کوم طریقه ورکول شي چې دا انسان ته پته دا علم دا ضروری دی بیا وی والعلم بالله وصفاته دا الله د ذات او داغه د صفات او علم دا لازم دی په انسان کده پدې نه پويږي نو دې مسلمانی به دا مشکوک وي کمزوري وي دارنګي وتنزيهه عن النقائص دا لا نزاهت دا صفائی دا دو نقائصونه
دا بسڑے سنگ حاصلی دا علم فرض علم بسنگ حاصلی مدار ذالک علی التفسیر والحدیث والفقہ. ابن حجر عبارت ما ہوئے د دې شرعي علم بنیادونه درې دي: تفسیر، حدیث او فقه. نو فقه د دین سمجھ دی، سمجھ بوجھ دی. دلته وګوره امام بخاری رحم الله کتاب العلم پسې بسم الله لیکلی دا او بیا باب چې خره فضل العلم نو بیا دوه آیتونه خو پیش کړی دي لیکن حدیث پکې یو نشته. ولې ٹھیک ده د قرآن مجید نه استدلال ښه طریقه ده، درست طریقه ده. د امام بخاری رحم الله طرز هم دی چې دی ول د قرآن نه استدلال دې سوال ډېر جوابونه ورکړي شي. یو جواب دی کوم خلک تصنیف تعلیق کوي نو دی باندې هغه پوهېږي، څوک چې نه کوي نه پې نه پوهېږي. یو سړی یو کتاب لیکي هغه ټاپکس کړي عناوین ځان ته کړي د هغې د لاندې بیا چې څومره څومره مواد راځي نه هغه د هغې ټاپکس لاندې ورږدي. زمونږ خلک خو په دې څیزونو نه پوهېږي. پخوا کارډ سیسټم به ورته وي د حوالې لیکلو لپاره به کارډ استعمالېده، مختلف کارډونه وو. ما سره اوس هم یو 200 کارډونه شته خپل ایم فل له کله چې سړی اسماء باندې کار کوي یا حواله راځي نو د سره مختلف کارډونه، یو کارډ باندې الف لیکلی او چې کوم اسماء د الف نه شروع کیږي هغه پاغي ولیکي چې د فلان کی اسم باندې ما فلان کی ځای بحث کړل انه ولیکي او څه صفولي بس کارډ کیږي. بیا با تا ساجم په طریقې سره دا کارډ سیستم دی. کله چې د خپل مقاله اخر ته ورسېږي دا کارډ کې بیا ایته ګوري په پای ترتیب باندې خپل فهرست مرتب کړي. د حدیث هم دغه انداز، د حواله ورکولو د کتابونو هم دغه انداز. خو دې سيزونو باندې هغه څوک ویږي چې هغه کار ریسرچ وي. یو سړی چې صرف پر دې کتاب ګوري نه پدې نه پوهیږي چې دا سړی څه وایي، ماته دې څه وایي، څه مطلب. امام بخاری طرف نه یو جواب دا کړی شوی دی چې دبا ټاپکس کې خودل چې څومره آیتونه او مخه راتل نه به تو لیکل او بیا چې څومره احادیث براتل نه به لیکل. اوس په دې باندې کتابونو کې بعض ابوابو کې حدیث ولې نشته دې بیا دوباره وزګار شوی نه دی چې روایتونه دا غیلان دی ورواچي هغه ټیم کې یاد نو پاتې شوی ورستو بیا وزګار شوی نه دی. ایته یو دوه صفحې ولیکي دا ته اندازو شي دونه یو صفحه جوړی کې دا ته بیا اندازو شي چې تصنیف دا سار کا دی دا ګران کار دا نه چې بس سره اخلا لیکل دا کتاب دا جواب زلته لګي دا درست جواب دی. نور جوابونه مشتره دي. یو جواب دی چې کله دې باب کې د احادیث نقل کړل، ها قرآنی آیتونه نقل کړل نو چونکه د فضیلت سره تعلق دی چې کله قرآن د یو چیز فضیلت بیان کو نو بیا حدیث کې فضیلت وی هم نو دا هغه د بیانولو حاجت نشته. یو جواب دا کړی چې دا کرمانی کړی دا جواب ابن حجر دې سره خپل اختلاف هم لیکل دا جواب دی بس احتمال لري لري. یو جواب دا هم دی چې فضیلت د علم سره متعلق احادیث د امام بخاری رحمه الله د شروط مطابق نو علمی جواب دې باب کې اگر چې یو صحیح حدیث ته من التمس علما صحیح مسلم حدیث لیکن چونکہ کہ اعمش واقع ہے آغا اعمش مدلس تھے پدې وجه امام بخاری دا غره روایت د صحت باوجود نه نقل کړي دغه چې په نورو طرقو سره نقل نه ده.
دا علمی جواب ده، دا احتمالات دي. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين پہلے مضارع لگا، پہلے مضارع حال کے معنی گئے کہ مستقبل کے گئے، دواړو کې امکان دی. پورته کوي به الله کسان چې ایمان ولري پتا سو کې، او هغه کسان چې هغوی له علم ورکړی شوی دی پس کې به پورته کوي، مال دولت کې نه. د علم ناراضي فوقیت درست دی، جنت تبارا جنت ته اشاره. علماء د دین علم لرونکي علماء بیا څو قسم دي. د انما یخشى الله من عباد العلماء لاندې ابن کثیر لیکلي دي چې علماء ډېر قسم دي. قرآن چې کوم علماء یادوي چې انما یخشى الله من عباده العلماء، د دې نه مراد علماء د صرف او د نحو نه دي. هغه علماء نه چې په منطق وي، هغه علماء مراد دي چې په قرآن او په حدیث وي. نحو صرف سره خشیت الہیه نه راځي. خشیت الہیه راځي د قرآن مجید په سمجھ باندې، د حدیث نبویہ په سمجھ باندې. دا خلکو جدا غلطی ده چې د ټریننګ کې ویل فرض. دا نحو صرف استعمال دا ټریننګ یې کړی دی، لیکن هغه قرآن او حدیث کې نه چلی، نو څه فایده راځي. یو سړی غټ نحوی دی، غټ صرفی دی، لیکن د قرآن د دوه جملو معنی نشي کولی. د علم سره بګار د دې علوم سره علوم عالیه، دا آلات دي. یو سړي سره آله موجود ده، د غوښې د پرې کولو چاړه ورسره شته دی، ټوکا ورسره شته دی، او د زړه کېږي دې ته چې زه د قیمه وخورم، غوښه هم شته دی. خو دی هغه غوښې نه پسته غوښه نه جدا کوي، هغه چل نه ورځي. یعنې د آلې استعمال د تیوریټیکل ویل دی، دماغی طور ته ویل دی چې په دې سیس دغه کار کوي، لیکن دی په دې نه پوهېږي چې دا سیس په کوړی کېدم، دې نه غوښه جدا کړم او بیا په ټوکا باندې ماته کړم. دا تش سمجھ آیا د ده دپاره مفید دی؟ نحو صرف د دې څوک مخالفت نه کوي، لیکن دا علوم نه دي، د دې نه بغیر خو علم نه راځي. خو دا علوم عالیه دي. د علوم عالیه مقصد دای چې انسان په دې باندې علوم عالیه حاصل کړي. عالیه عالی معنی قرآن و سنت. نو دې خلکو نحو او صرف چې کوم دی هغه مقصود ګڼل دی، او دا هغه مقصود د وجې قرآن او حدیث ته پاتې شي. دا درست طریقه نه ده. درجات الله پورته کوي دا هغه چا چې هغه اوتو العلم چې هغوی له علم ورکړی شوی دی، علم شرعي د قرآن او سنت. د دې فایدې څومره دي؟ د دې فایدې ډېرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ د انبیاء ډله چې کوم یو، مونږ دینار او دراهم نه پرېږدو، بلکې انما ورثوا العلم. انبیاء کرام العلم پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساينس په مسایلو پوهېدو، هغه میراث کې پرې خره جوړ نه. العلم د دین علم یې پرې خره. من اخذه اخذ بحظ وافر. چا چې د پیغمبر دغه میراث اخیسته دی شرعي علم، دا د لوی برخې خاوند دی، د الله لوی برخه ورکړي. دا خلکو د برخه نه ښکاري. دا اوسنۍ خبر نه، ډېر پخوانه دا خبره ده چې اهل علم د دنیادارو په نظر کې بې قدره وي. نو وینې بې قدره، د خالق په نظر کې دا قدردان. اوتو العلم درجات الله ورکوي. هغه خلک چې هغې سره دنیا قدر و،
आखिरत के दागी से कदर और मंजिलत निश्चित कदर और मंजिलत द अहले इल्म है आगा अहले इल्म चेगी द कुरान सुन्नत खिदमत वल्लाह बिमा तामलून खबीर और अल्लाह पाग सोच तासु के वे खबरदार नियो खुदा खबर हुआ चिकस्तासो के इज्जत और एहतराम की नूदी की कि न की नदी ताइलम चारा पारा कर शरीलम अल्लाह दा पार लावस्तानियत की कूट हुई तानियत के बाद दरियाकारे शायवई जितना खल्क द वजद इल्मी खबर बरे खलक बफल गार न मलंगानो तरीका दारा चेगी यौजे के आवाज की न कसो खैर वर की न वर की और कवर ने की नागी बली कुसी तो दी फारसी की वही मुल्क के खुदा तंग नेस पाए गदा लंग नेस अल्लाह मल्क नाड़ू के न दे और खैर मार पेश शली खुन दी मुल्क के खुदा तंग नेस पाए गदा लंग नेस न गदागर पे लंगड़ा खुन दे बल्ले दे लो न पदे दिल बर्दाश्त के दिल नहीं पका दखल को न कदर वाली दावस्ता बुनियादी भूली चाचे दखल को न कदर को करे न अल्लाह का मखलूक तस्पार ले तखपला अकीदा समझ तौहीद पे इज्जत द इल्म पर बुनियाद दा अल्लाह खलक न गई खलक को हमेशा चलते सूरज की पूजा कर दानवरी ना डूबी की सो की इबादत न गई वो चराखी जी ने इबादत दे गई मुशरिकीन वो तरीका लगा खलक इज्जत आगा चाला और कई चागा क्राशन को पिया आ कंजले कोलिश आ दखल को भी इज्जती कोलिश दखल को माल पर जोर आगस्तेशी दाड़ल कोलिश बदकारे कोलिशी कत्ल क़िताल कई दखल को मिजाज दे अरे वस्त न रहे देर पफान रहे मुतकबल मिजाज सम का स्ताद इल्म कदरदान व अल्लाह दर की यो कसबई दो कसबई द्रे कसब कदरदान मिले भी असम का सीरत नबी एवढे कसं किताब देना मौलाना शिबली नोमान दादा नवाब साहब खजे बदली के लो आगे वाले इंतजाम समरा करो करवल बाग यो बाग दे आगे बाग के दले यो घट जबरदस्त लाइब्रेरी जोड़ दे और द टोल इंतजाम अखराजात बागी बर्दाश्त दा शान से मुंग लड़ा के दादा पद हो रही मुंग समझ ली दुनिया न सड़े यो तरफ थी और दे द फराज काक और द बच्चों द तरबियत न हम बेगम ही दा से कदरदान खलक भी पागल लगी दुनिया के हर सड़े कदरदान नहीं अल्लाह कदरदान ने द इल्म जबकि शरीयत दागद है दीन दागद है और दा पटोल कायनात की टोल न गौर से दीन दे न कम खलको चागी सर दीन इल्म ने अल्लाह वजीर दर्जात पर गई अल्लाह अस्तासु पकार नु खबरदार वे आयत पेश की रब जिदनी इल्मा दा इशारा दे तरफ तरा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्र द ज्यादा दो हुक्म नहीं करे तो वाए जेरा दमा उम्र डेर द माल द ज्यादा दो खबर नहीं थे जरा हमारा माल डेर रख ना इल्म के में इजाफा हो असल चीज कायनात के लगल है तो कुरान सुन्नत इल्म और आगे इजाफा उस इजाफत सड़े गई मुस्ता पर ख्याल दे से मेहनत की न गई यो सड़े खपल रिजक के फराखी वाली रहवाले पर दुआगान की कहने उसे मेहनत की मेहनत बढ़ गई और आगे सरब दुआगान हो गई चिकरे इल्म हासिली दा पदी ने की मुझे बाद मर गई तब उसकी दौर जवाब को चिता से लाइब्रेरी थोड़े रखश्तर मजेदार उस्ताद जहनदार जिदा किताब पखपल आवाज होगी चिदा प्लान के मसला बना के प्लान की जेली कर किताब पखपल आवाज में गई किताब अकेले और आलिफ ने तरीब होते किताब गोरे अरे बताते इल्म राज ये उसी रागले सॉफ्टवेयर शामिल कम खलक चागा मुंतही उलमा दी ऐदा पावडर मुफीद ताकि जहन की उसी स्क्रू दी जरा राशे मा चरता लुस्तल दे जहरा ना खता तो शामिल है क्या पासा ना मालूम खुदा ने मेरा सल खुतबा का गए किताब खुदी पूरी ना
دی ویډه په اسانه معلوم کا اسانه باندې معلوم کو لیکن جاهل پات ته کتاب کتو خپل ځای باندې فائدہ ادا رحمت الباری دا تعالی اول نه تر اخره ولوس تاکي وسایل امراشي کې ورانه شي او کته ریسرچ کې تعالی ته لفظ لیکو اړیر پاسان هغه وروت ته ټول کتاب نه محروم باندې یې دوه قسمه خلق دي یو طلبا دي طلبا له باقاعده کتاب لوستل پکار یو منتهی خلق دی چې هغه سره علم خوشته دی حافظه مشته دی لیکن تصنیف کی تالیف کی ریسرچ کی سزا کو ورته مشکلات یې غیره پر هغه شامل استعمال او تر چا شامل په مخه کړی نه فل پی ایچ ڈی کړی تخصص هم کړی لیکن څنګه ورزي په دې نه چې هغه کتاب نه لوست ته کتاب اهمیت په خپل ځای باندې او د شامل اهمیت په خپل ځای باندې موږ دا نه وایو چې شامل مې استعمال کا خو مخه ته علم وکړه حاصل رب زدنی علما ربا زما په علم کې اضافه کړه باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل قابل باب دي دا دیتا آداب العلم ویلش آداب المتعلم ورته ویلش د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب ده العالم والمتعلم پر په خاطر خکارو خلقو با مشرانو په دې ځنمانه کتابونه لیکل ادب الاملاء والاستملاء اسمانی کتاب شاګرد سره داغه تعلق دی چې شاګرد به د استاد نوټس څنګه لیکي څه طریقه ده هغه ساده یو سړی چې بار زین دی بهر څنګه دي څنګه وخت وته هغه لپاره خطیب بغدادي رحله میں کتاب لیکل الرحله فی طلب الحدیث یعنی زمونږ اصلاح د دین هیڅ شی پرې نه دی دین کې چې څومره شکونه دي څومره جزوی سيزونه دي هر یو څه دغه جمع کړل نه چې هغه یوازې په موږ کار کړل پروژه کړل هغه عبادت کړل دي اخلاق کړل دي معاملات کړل دي ساينس یې کړل دي دا زمونږ نه لایق اختیارات چې موږ هغه کته نشو چې موږ به خبرو دا مستقل عنوان دے دے لاندے محدثین بشمیرہ کتابوں خطیب بغدادی یہ کتاب لکھ رہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع چې دا طلب علم د پاره سو اصول دي شاګرد لسکول پگار دي استاد لسکول او د دې ټولو سره فهرست ګوره تاسو نو دی به واقعا د خضر او د موسی علیه السلام لیکلي قرانم کې ویلي مقابل استاد راغوتا ته ویلي چې دې کې طالب علم او د استاد تمیز د تعلق قران څخه نه کوي چې شاګرد څنګه پگار دی استاد څنګه پگار دی استاد انتخاب سوچ سمجھ سره کوي دا ځلېدار چانه ویل سوچ سمجھ سره د استاد انتخاب دا یو مستقل چپټر دا کتاب العلم که سړی په صحیح انداز وایي نو دې تما یقین دا چې ریسرچ مدرډاله ویلي کوي اصول بحث و تحقیق علوم شرعیه دې لیکلي شي او نبوي منهج کې دې لیکلي شي هغه پاسان لیکلي شي من سئل علما یو سړی چې دا غینا هغه نه تاسو کولای شي ته چا به تاسو کولی شي قران دا شروط خود لري چې کستاسو شکی نه چا به تاسو کوي د ځان پہچان سړی نه یا دکاندار نه چې کاکا تاسو خیال بابا تاسو خیال اهل الذکر نه به تاسو اهل الذکر هغه علما دي چې دا غیات کې خبرې باید هغه دیوبند فاضلی تراغلی دلته کې هغه زمینداري کې بوخت شي هغه نار سیر شي اهل ذکر کو نه یعنی قران د علم سره تذکرم خودل دي ته سیادي اصله چې استاد سویری د شاده وردولی فاسالو اهل الذکر
इन कुंतुम ला तालमून। यो सड़े रे राग के शर्त बदा पगारी चले साइल हुई इन्नमा शिफाउल अय्यी अस्सुआल। यो सड़े चागा मरीज दे लगे शक दे फहमे निश्ता राग शिफा पसी गया था मरीज आप सवाल को ते लफ्ज़ को सवाल सड़े चाना वाड़ी न पस तरीका वाड़ी अरे चाना बेलचे वाले चल गया जी और बसेगा आवाज वर्त गए मिनत वर्त गए ₹10 दे वागन पले जो वर्त हुए इलम के हासिले नम जान नसाइल कुरान के फरमाई हम मसाइल फला तनहर अंतर अक्सर मुफस्सिरीन और राय दादा कि साइल न मुराद साइल दे दीन दे न के नमाज ये सड़े दे दीन तालिब दे और आगल दे तब पूरे की जदा दीन तालिब दे ते बस जोरे ना कहते ना आपो दे बस गलते मलते हैं तब इस्लाह के लेकिन जोरे बहना तो चाच दाइलम तपोसु क्लेशो वह मुश्तगिल फी हदीसिही और दे खपला खबर के मशगूल इन्हें बल से दीनी मसला के दे बल सगार के दे तो तालिब इल्म निजान पदे पूरी चला उस्ताद बखपला दगदला खबर पूरा गई दुरुस्त हमारे जवाब दला पकार दा वो दे खामोशे सरा चिकरा दे पोशे वो जदा खबर प्रे होला तो बिया तपोस पकार तो साहिल जैसा ना ना पोए आई दे गरीब आई बीमार दे जाहिल दे तो जाहिल न पूरी की जाहिलान को बराल मतलब पैगंबर जुमात के पुलाड़ मीडिया दे अब जोरल ना कमरगर जोरल है ना और ते प्रे दे दुमरा रहीम नबी दे प्रे चू ला तुद्रिमु अलैहिल बॉल बॉल पे मुंह बंद प्रे चू जगह का बोल तासो बन के पद बांधे न शायद चदता नाकाबिल तलाफी नुकसान रुसी बीमार की भी हो सके और जुमात के गंदेशी न सफाई की कला पेशाब को नावले पोए को चिदाद अल्लाह पूर्ण दी लम तुबन लिहाजा दादा पेशाब द पानी जुड़ दादा अल्लाह द जिक्र द पारा जुड़ द मुंज द पारा जुड़ वे खा पोए नो मरगर तवेल पदे और दो बोके हो बवाज मसलम वाजे चे पेशाब लग वंदरी न पाए चे दो बोके हो बतवाज है मस्जिद नबवी में पागी उस्ताद जमात में न पागी यानी मस्जिद नबवी द पेशाब ना पदो बोको उबूबा ने पागी वो जमुंगा दखल को जुमात पागे न पागी उमदा चल वो खामा है एहतियात है कोई ना खुशी में कम दाखिल कारपेट कार के उधर बस हलते हो कोड़ू भी खबर कारपेट करके उसे कहता आलिम हदीस में वे तो पोशो क़यामत अलामत है कि रा उससे दल अमरो इला गैर दे पसे हदीस राजी तश पनुम बाने सड़े ना आलिम की सड़े आलिम की पहलम पनुम बाने ना आलिम की प्लानिंग उस्ताद है उदा शेखुल कुरान ने उदा शेखुल हदीस जो हलाल हला इदान मुनगरी दे मुश्तगिल भी पखपला खबर की फातम्मल हदीसा दे खपला खबर पूरा कोली शी थुम्मा जाव साइला अब आगे नरस्तो साइल ला बिया जवाब हदथना मुहम्मद इब्न सिनान قال حدثنا फुलैह और पसी से वही हां ते हादत तहवील वही तहवील सनद यानी पदे हदीस के इमाम बुखारी उस्ताद मोहम्मद बिन सिनान ने कहा
और बल उस्ताद दे इब्राहिम इब्न मुंजिर। मोहम्मद बिन सनान वही मुंतफुलैह हदीस बयान करो, और इब्राहिम बिन मुंजिर से वही हदसना मोहम्मद इब्न फुलैह काल हदसनी अबी। दा द्वा सनदनु सरा इमाम बुखारी दा हदीस रा रेखा माने तहवील, तहवील तहवील माने सनद अड़वल, यो सनद दगरे द्वेम दा रुमूज दी औकाफ दी, रुमूज औकाफ, रुमूज दी रम्स अलामत। अगर तक सनाव लिखे सना फलान नागे मुराद हद सना, सनी फलान नागे मानी हद सनी फलान, ना फलान अखबर ना फलान, नी फलान अखबर नी फलान। यो सड़े यौ कार कई नो दागे पर बारीको जान पोयोल पगारी दा रे फन बारी के री परिदान पोयोल पगार दी कि दे अलामत मकसद सद तो हाद तहवील न दे। तहवील मने यो दा हदीस ते हदसना फुलैह पूरे नबिया व हदसनी इब्राहिम ये मोहम्मद बिन सिनान सरसरा दा रिवायत माद इब्राहिम न हम और इब्राहिम ही चाना उरी तो मोहम्मद बिन फुलैह ना और मोहम्मद बिन फुलैह चाना उरी काल हदसनी अबी अगई माद अखपल प्लान न उरे फुलैह वो से कम इसनाद है कि इख्तिसार हो मुख्तसर हो इमाम बुखारी का मख्तिली खुली ये तो उलूवे सनद हुए, उलूवे सनद ये तो मोहम्मद बिन सिनान उस्ताद सोक दे फुलैह हाल तक ये वासित वो वासित सिनान और फुलैह दिबला क्यों गोरा इब्राहिम बिन मुंजिर नबिया मोहम्मद बिन फुलैह नबिया फुलैह द्रे वास्ते द्रे वास्तेश वेल तो दो वास्ते कि फुलैह तलरी कुनालता यो वास्ते शवालता के दोष दा उलू इसनाद द पारा व मुहद्दिसीन मंडे वाले दे मिसाल ता रजो है पल जोन के शेखुल कुरान दे पेंडे अल्लाह मौला अब्दुल सलाम से उस्ताद और शेखुल कुरान दे पेंडे तमाम उस्ताद कुरान मजीद मां मौला अब्दुल सलाम से नाम मेरे ध्यान तने दगल तगी शेखुल कुरान रहमहुल्लाह के मुंग द्वारा शरीक शु उस्ताद बयान दा उलू इसनाद दा दा आयब न गण लेके था उस खलक दा आयब गणी यानी उस्ताद लगी अखपल शागिर्दान अखपल उस्ताद तब नबरी दा उलू इसनाद दा पारा बा तो लबाव मंडे वाले जमादी उस्ताद कम ना हासिल कर रहे जम दाल ना हासिल असल मंबा तो ये फुलैह के समसला फुलैह के कम दे फुलैह बिन सुलेमान दा अबू यहया मदनी दार इमाम मालिक रहमहुल्लाह तबके सड़े ये दार दर्जे सड़े तकल्लमा बाज़ुल अइम्मा फी हिफ्ज़ी बाज़ उलमाओ तदप्पा हाफिज़ ज़बान दे तो शक्कर कलाम पगे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दा हदीस नकल करी हो आगा अहकामी हदीस फजाइल की तो पोए के इमाम बुखारी पर एहतियात बंद कि हुक्मी हदीस आगा दा सिर न नकल गई आगा हाफिज़ की खबरी शी قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه تا هلال بن علي دکم یو خبر هغه دالا چې دته یو هلال بن علي وي یو دانو کله ورته هلال بن ابي ميمونه وي هلال بن ابي ميمونه او کله ورته هلال بن ابي هلال وي تو یظن الناس انه ثلاث دخل کو خیال لا جدا درې کسان نه یو کس دا بصیرت په پیدا کول پکاري
देश नादी बहस باندې چې وسړی نه پويږي هغه د ډېرو احادیثو محروم پاتې شي. یعنی هلال بن علي یو نوم شو، دویم هلال بن میمونه او دریم چې کوم دی هلال بن ابي هلال. فقد يظن ثلاثه وهو واحد. خلق ګمان دی چې دا درې کسان دي، دا یو کس. وهو من صغار التابعين. صغار تابعین، صغار تابعین استلاوانه وایي ته هغه تابعین چې د صغار صحابو نه روایت کړي. سوئی دے دی وی قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم. یوزلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست، په مرګ سره بناست، يحدث القوم غي سره خبرې کوي. جاءه اعرابي، ناغلی اعرابي راغی. اعراب غریبانان د دین نه به خبرې، ډېر شود بود باندې نه، آداب اخلاقونه واقف نه. راتلو سره هغه تاسو کوي مت الساعه، دا ګوره نبوي اخلاق دی او مرګریم په دې پويږي چې دا څوک نه کوي چې ویني سي په زبردسته او کې نه کې نه مشروع ازادي ده. انسان ته ازادي حاصله ده تاسو کوي څنګه هغه بيدب ده، بيدب ولې ده دا غي بنیاد به خبري ده. په دې وجه څوک بد نه کوي، نه څوک خان دي. پوهه خلق د چا غلطه پورې خان دي نه. موږ ناست یو ځای یو غټ سړی هغه كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة. ماستر کې ښه تکله دا چا علم چې لږ ډېر تیز زموږ نه هغه یو خان ده. اواز یې وایي بابا په کې زمونږ شاګرد لګیو چې مفسر علام نه، دا ایگزامینر تاسو کې دا جی علامه کا مفسر علامه. ما دې ډاکټر صاحب ټیک ده، ما ټیک ده او تاسو کې دې کو علام ټیک ده، مفسر علام علامه نه دی. دا اصول لی چې یو سره دا علم ډونګي هغه چا غلطه پورې خان دي. اصلاح کوي هغه دا غي طریقې نه، دا نه طریقه چې چا علم پورې خان. زموږ مدارسو کې دا یو بدقسمتي ده چې زموږ علما د چا په عزت نه کوي. دا خپل فریضه غني چې د یو سړي به دي دا د شاګردانو په اخر رویه نه، دا ناکار رویه ده. اصلاح کوي خلق، غلطه کوي خلق، داغه اصلاح وکړو په طریقه باندې. متسع پیغمبر اصلاح دا کوي نو فوري جواب نه کوي، اصلاح طریقه انا په یاد ساته د 7 منټه راځي. یو سړي سوال دا څه کړی چې ګستاخانه سوال دی، بیډا سوال دا بعض خلکو د سوال جواب دی چې جواب ونه کوي. دا نه چې تدار چا جواب کوي، بعض سړی کما کوي چې څوک سوي دی جواب ورګي. خلک وی زمونږ استاد دې تکړه سره د هر چا سوال جواب کوي، اړې لوی به وقوف دی. د هر چا د هر خبرې جواب کول دا به وقوفتیا. د بعض خلکو جواب دی چې تا غلي جواب ورنه کوي. دلته نبی سلام چې کومه طریقه کوي نو دا د هغه د اصلاح لپاره دی. ولې اصول لري چې کله یو سړی تاسو کیستانه او دا غي تعلق د واجب سي سره، دا غي جواب واجب دی فوري که واجب نه. یو سړی یو داسې تاسو کوي چې دا غي اوس دی وخت کې ضرورت نشته، دیسا عمل کرنے مبتلا، دیسا حکم نہ تپوسی تو دے پوئی گی نا دل پکار دائی جی دے اس تو انتظار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے وجہ دا غیر ضروری جواب
سوال جواب نه دی. غیر ضروری دا مطلب نه چې فرض نه دی، فرض دی لیکن دا سړی اوس مبتلا نه دی. لکه یو سړی موز کوي، موز کې خطا شوتا نه فوري تپوس کوي چې څه وکړو، ته یار دی جواب ورکړه بس اذان لمس. او قربانه ته لا شل ورځې پاتې دی دا اوس ته تپوس کی دا ورته ورته تپوس. دا انداز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې متسع قیامت بکری فمزا رسول الله صلی الله علیه وسلم یحدثو، رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیاو خبرې کول. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع. اتوی جتنی منہ اتنی بات ہے، جتنی منہ اتنی بات. څومره خلیږي نامره خبرې. بعض خلقو ویل سمع ما قال، دې باندې چې څه ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړي. فکره ما قال، نو بدی ګڼل دا خبرات د کړو. یعنی په مت صاحب پیغمبر خوشاله شي نه ده څنګه جواب نه ورکړي، دا تخمین وي. وقال بعضهم، څنګه تعلق یې جابې ذته سره نشته، په دې وجه کې سره وي نو خیر. یو داسي یو خبرې چې په کې د انسان دی عزت او د بے عزت خبرې، داسې خبرې خلې نه مراوه. تا سوچ او فکر کې تیری شي نو خیر ده. او چې خلې راشي نو مطلب دا چې تا ارادتن دا بے عزتي. او بعضو وی بل لم يسمع، مړه اورېدلې نه دي، یعنی پیغمبر خدا لري خبرې جواب. هر چا خپل سوچ دی. په دې اختلاف باندې چاہے ول سویل نه دي، یو خبره دی بل خبره اختلاف دی. اختلاف خلک ته کفر کوي. په دې موږ ډېر بحثونه کړی دي. اختلاف ګناه نه، اختلاف یو کولای دا جدا چې خلک په خپلا نه پوي. چینیان تقریبا یو قسم یې خپل اخکاری خپل نه ښکار خپل راځي چې سړی یو توري بل سپینی بل وګړي بل لنډي، چا په یو شان چپړې دی، چا بل شان چپړې دی، چا وګړي یو شان دي، چا بل شان. دا اختلاف دی. په دې رنگارنګي کې چې کوم دی نو هغه کولا زمون خلک په دې پوهیږي چې اختلاف کفر ښکاري. اختلاف یو اصول کې اختلاف، توحید سره اختلاف دی، سنت سره اختلاف دی. دا اختلاف قابل برداشت نه. یو فکری اختلاف دی د نصوص او تصادم د وجه پیدا شوی دی. نه پې کې د انسان د اطمینان مسلې چې دې په کم مطمئن دی، خو په دې په دل پګار دي چې دا فکری کم فرض واجب سنت مستحب راځي، دا فکری دي، قانوني دي، فقهي دي، شرعي نه دي. په دې نقطه باندې کو علماء پوښتنه خبره بسنه. علماء به نه پوښتنه. علماء زوی چې دا پلانې سیز پلان کې نه امام پریز حرام دی، پلان کې پریز حلال دی، نه احتیاط پدې کې دا حرام تسلیم دي. کله شرعي حلال حرام نه کې فقهي دي. پدې دی پوښتنه نه ته دې پدې پوښ شو چې بھائی دا اجتهادي حلال حرام دي، بیا د ذهن کې کوشادګي راشي. خدای فقهي حلال حرام شرعي حلال حرام غني، دا غلطه مسله خراب شي. ان نقطه ده چې کوم پدې پوښ شو چې د فقها میاس کې اختلافات دي، دا شرعي اختلافات نه دي، دا قانوني فقهي اختلافات دي. بیا موږ امام شافعي ته بل چا امام نه وایو، موږ خپل امام. بیا مونږه امام مالک ته بل چا امام نه وایو، هغه مونږ خپل امام. دا ولې مونږ د خپل ځان لاس په پرېږدو چې زما امام ابو حنیفه دی، ټیک دا ته هغه مقلد دی، مبارک نشي دا بد نه وایي. خو زما دا مطلب شو چې دا زما دی، دا بل زما امام نه دی. شافعي زموږ امام نه دی. نن کې یو سړی د حدیث د حجیت نه بحث کوي، دې ما پوهیږي دې به کوم نه استدلال دی ول امام شافعي رساله نه استدلال. وجګه ته په اصول کې هغه ته محتاج. اختلاف الحدیث ما ته کار کې
او د امام شافعي اختلاف الحديث ته ګوته نه ولې ته کوم نه پوهې ما تخپل محدثینو کې داسې محدثو خیا چې هغه په مختلف الحديث باندې کتاب لیکي دا تعصب لک ختم کې دا غلط چیز ته چې چا په استدلال مطمئن ویشا غوا لیکن دا مو چې زما امام هغه دا اول منه دا ټول زمونږه یم کا مالک دی او کا شافعی دی کا ابو حنیفه دی او کا ابو یوسف دی کا محمد دی رحمهم الله تعالی دا ټول زمونږه یم دا مصیبت دا تعصب جوړ کړی دی چې خلک په اجتهادي اختلاف او په شرعي اختلاف نه وي اوس مسله شیطان کما کړی دا موږ مسله دا کړی دا چې فرعي اختلاف هغه فرض تر رسول یعنی رفع الیدین امین بالجار په دی باندې ودا سر ماتي او که سره مشرکی هغه سره اختلاف نه دی عجیب خبره یو سره د شرک ارتکاب دی او د رفع الیدین نه کوي نو څه شو ادم رفع الیدین باندې خلاصي دغه د نجات دار و مدار خو عقیده توحید نه کې رفع الیدین او عالم رفع الیدین دا بحثونه موږ لړل خرازي چې رفع الیدین څنګه دی او امین بالجار څنګه دی اته شروع کوم نه بیا ان شاء الله جواب سکو کیږي اذان له خبره ده لیکن موږ په دې باندې پوریږو چې باعث دونه داغه تعلق اصول سره دی باعث دونه تعلق فروع فرعي چیز کې خلق اختلاف پر ذکر کی پر اطمینان هم ذکر کی په مخه او په اصولي اختلاف کې دا خبره نه ایک یو سره یا شرک ارتکاب کوي یا توحید ارتکاب کوي یا سره سنت پسې روان یا بدعت پسې روان دا شرکونه هم کوي بدعت هم کوي رفع الیدین وینه کو ته حنفی دی زه د حنفی غنم نه سره یو سره چې فقہ اصغر کې د امام ابو حنیفه پیروي کوي په فقہ اکبر کې ولنه ته جساس خلاف چې مالی ګرګړې ما په دې بنیاد لیکلي جساس زه حنفی نه غواړم زه یو سړي پر فلیدین سکم چې دې کوي کنه کوي چې کله هغه روایت باری تعالی منکر دی معتزلی دی زه څنګه حنفی وګڼم عجیب ده یو سړی په اصول کې زمانه امام پیروکار نه دی اهل سنت والجماعت نه خارج دی بلکې اهل سنت والجماعت تاخر وي نو زه هغه ته ولې وکیل حناف وایم څه چل دا بنیادی فکر دی چې موږ لا فقه پکار دا الفقه الاکبرم پکار دی الفقه الاصغرم پکار دا اختلاف پیدا کا خلقو لیکن په دې اختلاف او کې اول گریوان تلاش نه چې یو خبرو کې بل بل خبرو حتی اذا قضا حدیثه تر دې پوری چې خپل خبرې پوره چې ویل غوښتل هغه پوره کړل قال اين اراه السائل قال اين السائل اين اراه السائل عن الساعه اصل حدیث سره قال اين السائل عن الساعه اراه السائل عن الساعه عبارت ده قال اين اراه اين اراه قال اين السائل عن الساعه قال اين السائل عن الساعه اراه السائل عن الساعه څه مطلب دی خبره دا اراه لفظ څنګه دی دا حدیث حسن نه دا دراوی خبره اين السائل عن الساعه دې سلام داسې د قیامت باره کې چې تاسو کو ناغس څه شو اراه راوی وی زما ګمان داره چې نبی صلی الله علیه وسلم مراد سو کو هغه سائل چې د قیامت باره کې تاسو یعنی اراه د دې فاعل رسول الله صلی الله علیه وسلم شک چې کوم دی دا خبره دا دراوی نه قال ها انا یا رسول الله ناغویل اغازه میرا الله رسول ها انا یا رسول الله بریانو لیکل یا رسول الله جی یا رسول الله ثابت یو خبره قران وی را تقرب الصلاه موږ مګوي پتاو لګي چې موږ بیل ماضی چې کوم راخه شه
نور دین پرې دا یو ځای ټوکل راغله دا خو پیغمبر سره په مجلس کې ناست دی نو کده یا رسول الله وی روټي یا محمد خو نه وي یا رسول الله مجلس کې ته ناست وو قبر خواته جلال شنال تو آیت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله رسول کو جمع ہے لیکن د دې ځنا یا رسول الله څنګه وایي اختلاف پته نه کړي شاید دا جائز دي حرام قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه وی فرمایل چې کله ضایع کړي شي امانت نو بیا انتظار کوه د قیامت دې څه مطلب اب آپ سره څه تعلق ہے باپ سره تعلق دارے پسې وایي بیا پوښ قال كيف اذا اضاعتها تو تاسو یو کړ چې امانت ضیاء وسنګ کی امانت وسنګ ضایع کی وی فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله رساله خو به جنې کا بالغ ته وي ا دې ته ولې وساده وي دا خلک چاله ورته څوک چې استعمالي نو دا غو وساده شي پارلی کی دا الا دلته کې د لام په معنی اذا وسد الامر لغیر اهله چې کله اوس پارلی شي الامر هر یو کا بالخصوص د دین کا الا غیر اهله دا سے خلق ہوتا چاہا اہل نہیں دا نا اہل خلق ہوتا دین اس پر فانتظر الساعه انتظار کو دسی ہی اسناد یو امر غیر اهله تو لکی پدې وجه کیږي چې اهل خلق نه نو اهل خلق د دین سوق دي علما یو داسې وخت براشي چې جماعتونو کې کم خلقین آوا امیین قرآن بخی لیکن امی وئی دا حدیث مدعی وئی لیکن امی وئی دعوی بڑے رکھئی لیکن امی وئی یو سړی چې هغه نه اهلی هغه څنګه خبره دی جوړ شي شیخ سعدی شیرازی هغه لیکلی خپل یو کتاب کې چې یو کلی ته دلو سار وختي می قدر ډیر شیخ خلق راغی وغي قبرونو باندې امتیاز وکړ الکان برادل امتیاز به کول بیا وته ما تاسو غداوري امتیاز کوي هغه ټول ویل قاضي صاحب حکم کړی ټول ماشومان بسار دیو امتیاز به کوي په قبرونو قاضي نے جج په زمانه کې سوال پیدا دا عجیب غونډه کار بیا روانه چې لړم دا یو ځای کې څه خلک ولال دي په بو کې روانو وو ابا درنګونه وسره یې نور خلکو سره هغه بار ودن نه ما تاسو کې دا چل لره کړه چل کړه ناغي ویل قاضي صاحب حکم کړی چې زما اشتیاق پیدا ہے دا هغه دی په قاضي ده فلل وره چې لړم تاسو مې ته وکړه دا چل کې هغه دا خدای مړي چې کوم دي بډاګان دا ماته معلوم دي دی په خپل غشران ته ویل چې کوم غملو شو زمو په قبر په امتیاز منو دا زه دیغه حسرت پوره کوم تا په خیال دا اهل قاضي ده دا بادرنګ والا سم مسله ده هغه دې خېټه خرابې دي او په تیپ کې لیکلي دي چې جلاب خيارین تو جلاب په دستونو ته یو خيارین چې کوم نه دا ترې بادرنګ ته وي هغه جلاب نه جل آب جوړ کړي جل آب روانه وو او خيارین مې تر بادرنګ جل آب خيارین
आए तपोस बस्ता जी नुम सरे एसम शरीफ सरे अगर वे जमाने खरे काजी मंसूर बिन मूसा काजी मंसूर बिन मूसा फमा द इजज दवजदा तवाजो दवजदा मा मुख्तसर कर कबूतर रेतल बूक बिनते पशम पांच दकड़ कदाय चल गड़ जी काजी चे कम दे दाय गठ मर गए तो नमा इख्तिसार न कार अगस्तरे तवाजो ना ते पदाय में कबूतर कर काजी खुदा है मंसूर न मन जुदारे सूर जुदारे तो मन को भेजा नहीं मन तो दागे मुकाबले के बाद रितल कर दे रितल निम से रहेगा ना रेत वाला रितल सूर अगटिश पहले तो न मारे आगे न बूक कर दे वड़श पहले कबूतर रितल बूक जमानुम काजी मंसूर बिन मूसा देगा बिन पदे मा बिन कर लुर तवाजो ने में गारा अब मूसा मुंह व्यक्तो तो भाई पदागे जवाब के मां दलता पशम कर वड़े और सा ने जे अलिफ ले के सी बंद कारी का सी पर फारसे की 30 तो भाई पदागे मुकाबले के मां दलता के सकड़ 15 जमानु मसल करे काजी मंसूर बिन मूसा खुमाजा लनुम यखरे कबूतर रितल बूक पेंते पशम पांदा देदा नाहली होई किसे मां नाहले दा पारो इने पगट पोस्ट नाते हो काजी मंसूर बिन मूसा रे कम के साज रा किसे मां अवरिदरी जागी तो है फलान के काजी मंसूर बिन मूसा है पसंद એને કરે છે દીન દાસે ખલકો તો ઓસ પારેલીશ ના પોયા ખલકો તો ઓસ પારેલીશ اسناد الامر الى غير اهله انما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم چکلا جهل غالب شي او علم نہیں خلقو زمون خلق سے چل گئی تا دا مسئلہ راتی خگیر راجی یو نئے مسئلہ چې انسان اډو کې انسان له ورکولې شي کې نشي ورکولې پدې کې څه ریسرچ ده دیو انسان وینا پر انسان له ورکولې شي کې نشي ورکولې ریسرچ څه نشته دا خلکو ته ناشنا ښکاري چې دین ویلي دا غي ته ناشنا نه ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معصومو ته تربیت کم ځای شو حلیمه کړو پاره دا پاره تلو نو پے ورکول دیو انسان بل انسان له جایز دي کنه دي وینا سره جوړي پیر سره جوړي وینا جوړي چې پے جایز شي نو وینا هم جایز ضرورت ته وجه بجایز بلا ضرورت بنا دے پپائی اجرت جائز ہے کہ نہ جائز جائز وینا چونکہ حرام قطعی وینا حرام قطعی پلی نا حرام قطعی پدے وجہ پہ وہ اجرت نہ جائز وہ کہتا تھا مریض مری ہو بغیر پیسوں نے وینا نہیں ملا دی تو فمانس تو رسی مخ مسطن بڑے قرآن کی ویلی بابا کیسا مسئلہ اشتر پر جواز دیکھو ریسرچ سمجھتا زمونږ دا نوې رڼا والا خلک دی دې ته دغه ریسرچ کوي چې نوې مسائل کې څه دي مونږ ته تحقیق د دې پکاره دی وخت چې دا کم دین سره مونږ مخ یو آیا واقعي دا دین دی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړو اصل خبره ده لکه چې څومره یو شی قیمتي دومره پای کې ملاوټ ډیر کیږي او پای کې ملاوټ نه کیږي نه اول ډیر کیږي دا راځي تو دین کې ډیر زیات ملاوټ شوی دی موږ ته ضرورت ده خبره چې موږ دین او بی دینی د یو بل نه جدا شرک او بدعت یو بل نه جدا سنت بدعت د یو بل نه جدا توحید جدا خو شرک جدا خو سنت جدا خو بدعت جدا اختلافی مسائل کې راجح او مرجوح ګور نو خبره وسم
جاهلان راشي او سوال کوي چې تاسو دې پلان کې هیڅ باندې تحقیق کوئ او تعلیق کوئ دې سم مقصد شي ما دا به شاعر مارته خر د هیڅ خوراک څه کوي خر باندې څه کوي چې دا خید له او شوتل له او کنه در په دې واسو کوي چې دا فیل دا اذا وسد الامر الى غیر اهله مطلب دا ده چې کله جهل عام شي علم پورته شي خلق بس چلو کی اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق خپل مشران جاهلان پښتنو علاقه الحمدلله نسبتا خري 13 ہفتہ کې پنجاب کې ہوځي کې چې واقع شي تاسو بلوستي میډیا باندې یو سړی دا اولاد نه کړ نو پیر صاحب ورته ویلي دي چې د یو ورسو کالو یو جنیونی سا او دا غي 60 درې دا کټ کا او دا غي وینه راوړه نو پای وتاله تعویذ وکړ مستاو ناری نه اولاد هغه کار کړ پښتنو کې سنه غیرت هم شته او سنه اسلام دا غریبانو خار سنه پاک ځان باندې غیمه قیاس کا موږ غواړو چې زموږ د پښتنو علمی حالت نورم الله بهتر موږ کوشش وکړو الحمدلله موږ وګدل موږ بار دې سیمینار کې د ډاکټر زموږ وګدل هیڅ نه ور صرف نوم دی لوی خلک موږ وګدل د دې وجه دارا چې علما زموږ د پښتنو چې کوم دي اکثر او بیشتر دي دا دین غني کسه په ملاویږي او کنه ملاوي دا الله رضا یې مقصود او دا اٹک نہ ہوا چې ما سمرو غدل 90% تقریبا ارسو برای کاروبار په دې وجه او شی چې تر کاروبار د پاره کې په کې فقاهت ناراضي په کې پوهه نه په دې حدیث کتاب علم سره تعلق ده دغه تعلق دی ګر مثبت نه لري منفي تعلق چې کله علم پاتې نشي نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بداغیره تپوس کی فافتوا بغیر علم بغیر د علم نه بدی جوابونه کوي فضلوا وضل خپل وام گمراشي بل بم پرې وجا تاسو د عالم وجود هغه غنیمت یو نه ځکه چې عالم دی هغه نه پورا भरपूर فائدہ وا عوام ما جوړیږي عوام فائدې نه اخلي چغلل شي عالم نه تاسو دا لک خلک از بیا تاسو ځړه خبر یادو خلې د خوري واچو ورته تاسو خپل مزولي وګورئ دی وخت هغه څه کوي څو ګوزه وای څو پیسې ګټي مال دولت پسې منډي وای موږ د الله د رضا په خاطر ناسو د الله د رسول حدیث ده دا نو مرتبه ده ولا مرتبه خو زمونږ نظر بدل شوی دی موږ هغه سړي ته لوی سړی وایو چې هغه سره لینډ کروزري اصل مال دولت اصل سړی هغه چې سره دین دی باب مر رفع صوته بالعلم دا کوم حدیث چې موږ وی ابن حجر اسقلانی رحمه الله لګي چې پدې کې اوسو دې حاصل سره ان تنبیه علی ادب العالم والمتعلم دغه د عالم او د متعلم څخه آداب دي کم دي یو دای چې عالم هغه بعد ترک زجر السائل ته دین د مسلې څوک تاسو کې دې برټی نه تانه یو گوار یو تاسو کی دا دوا چک شکاتر اجل مګو دا خبره ته وکیګ ده پورا وره هغه نرستا پوهه چې بھائی دا مسله کم چې تاسو جواب ادا دی خدا سي قسمت تاسو بیا دا غلط انداز دی چې په وره کافر کی خو هغه لاغه چې ستانه تاسو نه گئی او هغه عقیده ساتل هغه پس لکه یو شبهه راغله یو اعتراض راغله سائل بزورې نه داغه غلط سوال له او که صحیح سوال له داغه جواب
دا شان ما خپل یو استاد محترم لیدل مولانا محمد حسین نیلوی رحمت الله تعالی علیہ. اگر چې موږ ته پوښتنه غنابه سوال یو نہیں کرتے یوں کرتے ہیں نتیجه کوم سوال کې داسې نه کوي داسې سوال کوي ان سوال کولو چل به امراض او داسې نرم دي استادان ډېر کم ملوي اکثر یې ټوکی ځه قویلا تاسو وګورئ دي انداز غلط دی شاګرد خو په ویلې نو تاسو نه ناس ویږي نه استاد له پکار دی چې هغه حلیم وي بردبار وي حلیم الطبي ویمه خبره چې شاګرد ته د ادب ښودلو یو طریقه ده چې داغه نه اعراض وکړي داغه سوال جواب ورکړي نبی سره اعراض وکړ څه وخت باندې دا ورته ادب ښيي چې خلک راشي مجلس ته رکینی سلام کلام وکړي او بیا چې کومه خبره رواني نه هغه ته وکړي او چې کله مشر غلی شي جواب ورکوونکي غلی شي بیا سره تاسو سوال جواب چې نه ورکړي دا ادب خودلو لپاره دی دا زمانه اعراب په دې پوهل اوس به د خپل کې وې چې کله اشاره پرسته وته پوز یعنی هر څه خلک صراحتا نه وایي یو جبه بل مشتوي تو کوئی اول اردو کے شعر سے ہمال ناراض زباں اور بھی ہے سمجھانے کی سمجھاولے او جب ادام دا چتلا کہ خاموشی نہ کاوا بلے دب دارے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله دا جواب کین هغه زوري نه چې تعریف دا عالم سره متعلق دی عالم دې د رفق مظاهره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے سے فرمائی قرآن مجید بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیغمبر رؤوف اور رحیم نے تو لگی پیغمبر صفت شو اور تویزا عالم اور عالم نے پیغمبر وارثی پرافت اور پرحمت کی دے پیغمبر وارث لگے لگے وہ لوگ اڑے شاگر سر صحیح رویہ ساتھ قرآن چې فرمایلی دی ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فیت ولې عمل نه ډېر افسوس ورشي سړي لا چې د قرآن علماء او د جبه نه سوزي نو جواب صحیح استعمال وکړه متعلم طرف ته بګي یو خبردار چې هغه دې د صاحب د استاد ته تاسو داسې وخت کې نه کوي چې بل دې مشغول سره متعلم د پاره خبر دې وخت کې زموږ خلک بس وایي جستا خبره ماتوم خو خپل خبره اسی وایي ته باقاعده معذرت وکړي او زموږ دمر وس نه رسي چاله راخلو لکه به دا خبره ته وکړي زما خبره ده دې به خبره کوم راخه باقاعده وایي په فخري وي یا تاسو خبره کوي خو خبره ده دا انداز غلط ہے تہذیب نفس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دے چې د انسانانو د مسلمان نفوس دا مهذب شي بل ابن حجر لکی چې یوخذو منه اخذ الدروس على السبق سبق ټول سبق وي سبق ته سبق پدې وي چې ستا نوې سبق ابتا مخکې کوي په مقابله رسو اگر چې تکم سبق وې دا ستا په معلوماتو کې اضافه کوي کنه کوي کوي نه کنه دا سبق نشو تاسو څه شو او سبق اصول لري چې کم سابق دی یعنی روان دی کم بحث ناغه سابق دی تلاحق یې غو تا سبق ورس ته به علاوه سبق وې ستاره خبره جواب بالا غیتا ته کیږي چې دا بل ز فارغ ترکیب چې یو نه فارغ شي نه بل میاس کې نه راځي باب من رفع صوته بالعلم رفع الصوت مختلف اندازو کله ذکر د پاره نو ذکر کې دو قسمه ځایونه دي
दो किस्म अमाल यो आगदी च शरीयत पाए के दबल खबरवल जरूरी करी ये तो एलाम हो एलाम यो आगे चाहे के दबल खबरवल जरूरी नहीं तो शरीयत के सब जिक्र नदासरी चाहे के दबल एलाम मकसूद तक आजान इकामत द इमाम जहरी मंजुना द इमाम तकबीरात इंतकालात अल्लाह अकबर वही समी अल्लाह अलैहि हमिद दारेंगे इकामत फमूस की इमाम खदाशी मुक्तदी सुबहान अल्लाह हुई इमाम के अलाम उस्ताद कुरान मजिद खई चाहता हदीस खई दबल आलाम मकसद दबाए प्रंजीव के इंसान न अल्हम्दुलिल्लाह हुई मकसद दबल खबरवल जदे हमारा दुआ होगी यरहमुकल्लाह दा मवाज़िअ दी द जिक्र बिल जहर कम जी शरीयत खुद यो मौजेदा से मुश्तरे चाहे कि एलाम नहीं मकसद दखपल ज़लो तहजीब मतलबी रिक्कत मतलबी उदागेरा पारा शरीयत खुद ले रही चे इंसान ने पखपल को जुमात के ना सहाबे किराम के इश्तदा से चगीद अशपी पखपल खेमा के इखपल कोर के लगिया दी और जहर सरा कुरान मजीद लुली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गमदे आल तो उधरेगी गया दा दलील द दे सरे कुरान वही पखपल कोर के दे पर जहर मान अरे जुमात रहा लाउड स्पीकर तक नहीं अरे मत वो दे वही बेशक कोर के दे दा कम मवाजे चे माओ खोदल द देना सेवा नूर सुमरा मवाजो के चे खलक जिक्र बिल जहर की दा अहनाफ मजहब दाए जदा बिदात वले अबी हनीफता अन रफा सौते फिल मस्जिद वलो बिज़िक्र हराम मुखालिफुन लिल अम्र फी कौली तआला वज़कुर रब्बक फी तब मुनिया शरद हलबी हुई गई था तय के दो जायदा इबारत निकल दरअसल तक दी हनफियत नखबरी राटोल दलता के पता ही कम फादली यो दगा रफ़ अस्सौत कला रफ़ अस्सौत बिल इल्म द इल्म खबर सरा आवाज पोर्ट का बोले आवाज पोर्ट गई कसड़े तुमरा पदमा दा खबरे की चिम सामे आयना उरी वदे इल्म से फायदा या मरगिरी डीर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज अगर एयरपोर्ट तक दीदा पारा चे हर सड़े दा वक्त रा खबरा और और द्रेम रफ़ अस्सौत बिल वाज़ि वन नसीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर पर जोर का अदमा पर जोर बेको का अन्नहु मंजर जैश जज्बाती तकरीर से तो होगा जज्बाती एक ही रफ़ अस्सौत इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकर गला क़यामत हालात के बयानवल नुताब हुए चदे गने मुंजर जैशन खपलियो फौज तक खिताब गई अवगील इंजार हो गई खुदा द्रे किस्म मुक्ता तो वेल रफ़ अस्सौत अलबत्ता फुक़हा टोल पर मुत्तफ़िक़ दी चिकल इमाम जुमात की मूस गई और दे जहरी मूस गई तो आवाज दे पर जुमात पूरे महदूद का आवाज जुमात न बाहर उसी ने दाम मकरू है तो कैंसी की लिखी ली ताकि किताब दफे कैंसी सुख नहीं खोले चिपाए के दाम मसला नहीं वाला चाहे कवेली पर ना पोएगम चे कल खलक कुरान मजीद खत्मई पर हो जगे पाए के स्पीकर द लगो न सूरत उसी हाजत तीखी है खत्म कुरान की पतरावी क्यों नहीं की वैसे लेकिन पाए के स्पीकर द लगो न जरूरत से इशराक और रिसाला राजी पाए कि उसली खपल रुदात लिखा
هغه وایي چې څو پارټۍ والا زمانه خلاف شو نو مال ډېر لري ترانسفر دومره لري چې زه به سهار د پېشمني په وخت کې وتم ډیوټۍ او چې ماسخوتن به راتلم نو تراویح به کېدې تی باندې ظالمان افسران خو ته کېدا حرکتونه کوي هغه وی سهار وختي بلړم دروازې به هم د آرام موقع نه وه ماستن چې برانم نو تراوو کې به امام استاد سپیکر مایه لګیا بیا ما خوب نه شو نو ما یو ځل هغه ته وویل چې د الله بنده یو طرف ته د هغې خلکو اعتاب کې راغلی نه خوب پوره کولی شم نه مونځ پوره کولی شم اول خو ستا اعتاب دی چې تا خامخا سپیکر لګولی دی نو دا خوله ور لګېده چې ښکته کړه جومات طرف ته یا ضروري خو نه ده چې ته خامخا په سپیکر باندې د جمعې روز یې ما چوټي وکړه کور ناستم نو شروع یې په ما باندې وکړه چې بعد کافر په هغې ما د الله کتاب بدل ما چې څه ویلي وو هغې له رنګ دغه ور موږ داسې خلکو سره مخ سوچ نه کوي دا خلک چې په دې کور کې به څوک مریض وي څوک طالب علم به وي چې د تیارې به کوي څوک حافظ به وي یا بل ځای کې څوک دا ضروري خو نه ده چې ته ختم کړې نو سړی تا پسې ولاړي بل ځای کې ممکن نه بل څوک مونځ کوي دا هغه مونځ ټولې خلک ورکوي فقها دا حرام ګڼي مکروه چې راشي مطلق فقه حنفي کې ته حرام یعنی مکروه تحریمي من رفع صوته بالعلم حدثنا ابو النعمان عارم ابن الفضل عارم لقب دے نو محمد دے عارم نم دے اسمه محمد ابو النعمان دے پلوی دے پریخ دے عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها تخلف عنا زمونږ نه وروسته پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې چې مونږ کوم کړو یو سفر و پیغمبر مونږ مخکې ولېږلو تفصیلی حدیث ورسته راځي فادرکنا درستو ناغه مونږ پسې راورسېد فادرکنا ناغه مونږ پسې راورسېد وقد ارهقتنا الصلاه وهان تاسو مونږ ته باندې د مونږ وخت لنډ شو تنګ شو یعنی مازدیګر ټایم دی بل فرض نه تنګ شو مختصر شو په مونږ باندې نا وخت شو په مونږ باندې هغه حدیث دی کنه نبی سلام فرمایلی تاسو با فلان کی دې تلل شي خمونز با الته کې کوي هغه نه صاحب دو مطلبونه اغستې چا مطلب دا اغستې جمله زرت لل بغا او چا مطلب دا اغستې چې نه موږ به مونږ زمون ته کو طرف پیدا شوی دی تب حدیث ورته دي تفصیل بای صاحب لار کې موږ کړه باز لار کې نه کړه فکری اختلاف راځي نه چې صاحب نشته چې فکری اختلاف ما سره کافر کی هر څوک د هر چا د خبرې ځان له مطلب اخلي هغه داغه د سمج مطابق دغه فرق نه ورځي دا فکری اختلاف دا کولا دا ما وختي وې تاسو ته دا عیب مګنه ونحن نتوضأ ومنغا ودسکو فجعلنا نفسه على ارجلنا موږ شروع شو گویا کې مسم کوله په خپل خپل په خپل مس نه کی گویا کې موږ مس ګورا یعنی پورا احتیاط سره موږ خپل نه وینځل او بلګی یا جلدی کی بس پروا نه کوي بای سره وسه رامو کی ګډه وچی غل دې دې نه کی وچی فنادا باعلى صوته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اوچت आवाज باندې आवाज وکړو ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاث رسول الله فرمایل هلاکت ته د عقاب د پاره د ور څه مطلب کبا عقاب کمه خپړې چې
چې هغه و چې پاتې شي دا په اوس په دې دوه ځله یا درې ځله وفرمایي. دې کې یو بله خبره مراله یو خو اواز پورته کړی دی دې لپاره چې دې زما خبره پوره واوري، هسې نه چې لږ شي مونځ شروع کړي. مونځ نه کېږي چې کله فرض وکړي، فرض اندامونو کې تو ځایونه وچ پاتې مقدار به د هغې صحیح، دا مقدار کې بیا د فقهاو اختلاف. باید چې اختلاف وکړي څه فیصله خو به کوې چې کله یو څیز حدیث نه دی ثابت ستا ذهن خو به څه وایي دغه اختلاف څه دومره نه دی. هغې کې د قناعت خبره سړی په کم قانع شي دی واخ خو بهر کې کم فرض ځایونه وینځل چې دي پای کې چې څه شی وچ پاتې شي ما سوا د سر د مسې نه نو اودس نه کېږي. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فوري وکړله، پچغه یې وکړله، دوه درې ځله یې وکړله. ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته لیکي چې دغه کتاب علم سره تعلق دی چې کومه ضروري خبرې نه هغه ته دوه ځله درې ځله ویل شي. او څه پای حدیث پوهې کېده پوه شوی دی چې کان اذا تکلم ثلاث، کان اذا تکلم ثلاث، کله چې پیغمبر د علم خبره کوله نو درې ځله ویل. کته دا مانو کې چې کله به خبره کوله درې ځله به کوله لیونه اوس ای حدیث محمل الله چې کله به کلام د علم سره متعلق نو درې ځله به کو دې لپاره چې زما شاګردان داس دي درې ځله خبره کول زما په خیال تا و چې استاد درې ځله خبر نه و تا تکرار شو تکرار نور څه دی چې استاد یو ځله وي دوه ځله وي بل ځله وي خبره ختمه کړه چې بیا هم څوک نه ځګی راوړي بد قسمت دی. دا ته ثابت شي دا خبره ویل الله قال من الله رفع د صوت علم سره مشوا او دارنګه دا هم معلوم شوا چې د علم خبره وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تکرار. بیا ابن حجر ډېر خنف ته پیدا کړل هغه دا چې ابن حجر امام بخاری رحم الله په دې عمل کړ. دې حدیثونه بیا وایي یو حدیث دو ذره ذکر کی درې ذره ذکر کی څلور ذره ذکر کی تا په دې عمل کوي چې دا خبره ز بیا وکم د شاګردان په دې حدیث پورا کوي. اقول قولي هذا استغفر الله.